Today we are going to go back home richer than we have arrived here. Richer not with the wealth that money can buy, but with wealth that money cannot buy. Like the wealth of wisdom, the wealth of rich experience in the profession, the wealth of principles and values that should shape our professional life. So today we are honoring 5 gems of our bar, each of whom have practiced for an incredible 5 decades or more. So it's just amazing that someone has practiced for 5 decades. To practice for 5 decades, just imagine the kind of sharpness and rapidity of mind that one has to maintain, the physical health that one has to maintain, the confidence of clients and members of the bar that one has to maintain, how one has to earn the recognition by the bar. So which is why I am definitely keen to sit back and listen to the 5 awardees when they share their rich experience with us this evening. So therefore, this evening is an evening of celebration and to go back home with the booty of the wealth that money cannot buy. But before I conclude, a few words about Vakil Wahini. In fact, the community of chartered accountants has always had good magazine in them, and I always used to wonder why we didn't have. And finally, that vacuum has been very effectively filled by Vakil Wahini, a very high quality magazine that not only records splendid articles but also tidbits about the profession and what is happening in the court. It is a source of inspiration for lawyers of all ages. And I think I very quickly inquired with the Honorable Chief Justice if Gujarat has any such magazine, but I believe no. So therefore, I think we must be one of those rare states which has a very commendable magazine for lawyers. As far as the award event is concerned, although in many courts they honor lawyers who have put in 4 or 5 decades of practice, I think what Vakil Wahini has done is has given it a very formal shape, like what we have in the Oscars by giving a name to the award. So I think it really feels good that among lawyers that we have a very formal recognition and an award which the esteemed awardees like today deserve. I congratulate Vakil Wahini for this particular event and thank the entire team for giving me an opportunity to share my thoughts. Thank you. Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruvai Namaha. ಇವತ್ತಿನ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವಕೀಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಿಲೈ ವಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ವಕೀಲರ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೂ, ಇವತ್ತಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೂ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರು ಸಮಾನವಾದ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನಾದರವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಐಪಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರು. ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಸಂತೋಷದ ರುಚಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. We, a group of like-minded advocates with decades of standing in the bar, have come together to promote and publish Vakilera Vahini, a monthly bilingual magazine in Kannada and English. The first issue of the magazine was released by the then Chief Minister of Karnataka, Mr. Basavaraj Bommai, at his official residence, Krishna, in the presence of many eminent advocates on 24 August 2021. Eminent jurist Mr. John Lewis once said, when you see something that is not right, not fair, not just, you have to speak up. You have to say something, you have to do something. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. This is a unique magazine of the advocates, by the advocates, for the advocates, creating legal awareness among the general public is the main purpose of the publication. We have started Vakila Vahini YouTube channel and its reach is increasing on day-by-day basis. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಈಗ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ, ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಅಂಕಣಕಾರರಿಗೆ, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕೀಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ವಾಹಿನಿಯು ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರ ಕಾನೂನು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊಸತನ, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾಡಿನ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಕೀಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಏಳು ಬೀಳುಗಳಿಗೆ ಅಂಜದೆ, ಅಳುಕದೆ, ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ವಕೀಲರನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಕೀಲರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರೆಂದರೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುವ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದವರು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, Advocates Day is a special occasion dedicated to recognizing and celebrating invaluable contributions of advocates worldwide. It serves as a platform to honor the individuals who passionately champion various causes, including social justice, human rights, environmental conservation, and community empowerment.
Advocacy Day highlights the importance of advocacy in effecting positive change and promoting inclusivity, equity, and justice in society. It's an opportunity to acknowledge the dedication and commitment of advocates who work tirelessly to address pressing issues and advance the collective well-being of the communities. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ 5 ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಕೀಲ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸೋಣ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಳೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ. ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸದಾವಕಾಶವು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರು ಸಮಾಜದ ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 24. May I request Mr. C.M. Nagabhushana, Senior Advocate, Mr. C.M. Shanmuntaraya, Advocate and Author, Mr. Subba Reddy, former President, Advocate in Bangalore and former MLA, Srimati Hemlata Maheshi, Advocate and Author, and Mr. H. Kantaraja, Senior Advocate and Author. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಜಾತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಎದುರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾತು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕುಲ ಕುಲ ಎಂದು ಮೊಡೆದಾಡಿದಿರಿ ಹುಚ್ಚ ಪಗಳಿರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆನೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಿರ. ಕುಲ ಕುಲ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿದಿರಿ ಹುಚ್ಚ ಪಗಳಿರ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಿರ. ಆತ್ಮಜೀವ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಅನ್ನ ಯಾವ ಕುಲ? ಆತ್ಮ, ಜೀವ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಅನ್ನ ಯಾವ ಕುಲ ಎಂದು ಕನಕದಾಸರು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕುಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನೀರಿನ ಕುಲದವರಾಗಿ, ಗಾಳಿಯ ಕುಲದವರಾಗಿ, ನೆಲದ ಕುಲದವರಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಕುಲದವರಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರವನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿಸುವ ಹರಸಾಹಸದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಾ, ತಾಯಿಯಂದಿರ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಅರಳುತ್ತಾ, ಕೊಡಿಲಿಯ ಕಾವೇ ಮರಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುವಾದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ನಾವೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಕಣತೊಟ್ಟವರಂತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರ ಧಾವಂತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಡೆಯೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಸಿಗಲಿ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪರಿಸರಿಸಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Anjaria, Chief Justice, High Court of Karnataka, Learned Advocate General Sri K. Shashikaran Shetty, Senior Advocate and former Advocate General Sri Uday Holla, and also Chairman of the Selection Committee, and Mr. Kamath, and Justice Chandrasekhar,
and the advocates who have been honored today, senior advocates, all my colleagues and brothers and sisters, Srimati Prema Kantraj. Today, we have been honored and we are very happy. After fixing this program, Mr. Prashant Chandra came to me and said, "Sir, we are very grateful for having accepted our invitation for this honor." He said, "Mr. Prashant, why did you select me? I know where I stand," I said. He said, "Sir, we know where you stand." So I had no answer. But we have accepted and you are honored today. Therefore, at the outset, I really extend my heartfelt thanks and I am grateful to the selection committee for having selected me today. Whenever this type of honor has been made, it has come to my mind what Albert Einstein has said when he got the Nobel Prize. He said, "I love more the value in life than the fame." I think this is a great reminder to every human being whenever he is honored, because honor is nothing but a responsibility reminding our as Anmatraya said already. See, in future we have to be very careful and we must know our responsibility as well. So therefore, this is a honor, not only an inspiration, but it is reminding our responsibility in the profession as well as in life. Sir, we are really grateful to you for having reminded us. Still, we have to achieve so many things in our life. I think this is a good occasion to have few words about the role of an advocate, particularly in democracy. The Honorable Chief Justice and Justice Chandrasekhar has also given us the clue what is the responsibility of advocates and what is the assistance expected by the bench and the public from advocates. That's very, very important. Otherwise, you would not have joined today for all these celebrations. Only with that background, only we do all these things as an inspiration. Sir, in democracy, what is very, very important is, as we know, in the absence of democracy, in the absence of judiciary in the democracy, there is no democracy at all. Ultimately, it is the responsibility of the bench and the bar to see that the democracy works out meaningfully, effectively, and within the four corners of Indian written constitution. We have already seen, you advocates, particularly for young advocates, I am telling this, but for the important efforts put by, great efforts put by Nani A. Palkiwala, Hanmantraya said so many advocates from Bangalore and in Karnataka also who have contributed to a great extent. I am also telling only one example. But for the efforts of Nani Palkiwala, I think the law laid down in Keshavananda Bharati case would not have been laid down at all. But for the efforts of Nani S. Nariman, so many important judgments would not have been there now. So we have to read. One book Nariman has written, I think most of you might have already read, Can We Save the Indian Legal System at All? And he has explained particularly why people are thinking about the delay that is being caused in the, our legal system in India. And while commenting, Pali S. Nariman has said, sir, saying that
So our Indian judges are deciding the cases, where in America 10 judges are deciding, so much of work is being done down by our Indian judges. That means to say, that is, we are lacking the infrastructure, number of judges, number of court halls, so many infrastructures. See, in India today, actually we have to know it, till today, not even more than 2.3% budget amount has been allotted to Indian judiciary side. See, our system must properly be, our system must, the people must repose confidence in our system, means the system must be, all right, infrastructure should be there, number of judges should be there, and whatever, economical support that is required, it is absolutely necessary. Otherwise, there is no meaning in saying that, our system should be, particularly judiciary should be, appreciable position. How can it be? So this is the defect that we are facing, and everybody knows this reality also. In fact, in one of the functions conducted by our Subba Reddy also, so this was said, saying that, what is the amount that you are allotting? What is the debt, infrastructures you are giving? In the absence of the same, it is not possible to get a new name for the system. So therefore, we advocates, particularly young advocates, must realize what is the role that can be played by, advocates. Advocates are very well respected in the society. Justice M.C. Chagla said, why advocates are being respected in the society? He said, advocates do not know very few areas in the society. They know everything. That's what people think. If an advocate comes and says that, if an advice comes from an advocate, so people will say, an advocate is an advocate. He knows everything in the society. That is the name that we have got in the society. So we must live up to that expectation. That's what I am saying. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಲಾ. 75ನಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ದೇರ್ ವರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮೆನಿ ಲೇಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಬಹುಶಃ 8-10 ಜನ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಮತ್ತು ಆಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಒಂದೇನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ವಿಮೆನ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಂದವರು ಬರ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾನೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ನೆನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈಗ 80 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಐ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ ಇಫ್ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ಐ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನನಗೆ 75ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೈಗಳು ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಆ
ಅನ್ನೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಂದನೇ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 1975 UNO ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಆಗ ನಾನು ಅದೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಇಯರು, ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತ UNO ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಲಾ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಪಾರ್ಸಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಿಮೆನ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ರೈಟ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ವಿಮೆನ್ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಲಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಏನೇನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಲಾನಲ್ಲಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ ಆವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಐ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಎರಡು ತುಂಬ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ರೇಪ್ ಲಾ, ಅನದರ್ ವಾಸ್ ಡೌರಿ ಲಾ. ಇವೆರಡರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಾಯರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೂಲಕ, ಥ್ರೂ ಮೈ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಐ ಕುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಏನು ನನಗೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇತ್ತೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್, ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಎ ಲಿಟಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈವನ್ ನೌ ಟುಡೇ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ and designated senior counsel and my fellow members in the bar, Hanumantaraya has said enough and more. And being in the profession after 5 or 10 years, most of you must have realized what talent you should develop to come up in profession. Therefore, I don't speak about it. I want to share one story with you. One day, Abraham Lincoln was on his way to court. He sees a pigtails, handibari, in a pit. He goes further. His friend says, "What is the problem?" "I want to go and pick up and put it on a earth. It is not able to come out of the pit." His friend says, "You don't get any recognition for that." Lincoln says, "I am doing it not for my recognition. Otherwise my own conscience won't permit me to live. Therefore what I want to share with you is, very frequently we use the word, I sympathy with you. No.
I sympathy with you means you stand outside. I want all of us to develop and do empathy with a man who is in difficulties. Then only we will make this world a better world to live. And I request all of you, that means including me, we should show empathy to a mankind. That is what the great contribution we can give to this world, irrespective of the fact you become a big lawyer, not lawyer. That does not matter. You must become a good human being. That is it. Thank you. Hand over a bouquet and a small token of appreciation on behalf of Vakil Rai to Kanchad sir.